شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کے زیر اہتمام اردو صحافت مسائل اور امکانات کے موضوع کے تحت یک روزہ قومی سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں معروف اسکالر اور سابقہ ڈین فیکلٹی کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نذیر احمد ملک نے پہلی نشست کی صدارت کی، جبکہ ڈائریکٹر نیوز آل انڈیا ریڈیو کشمیر بطور مہمان ذی وقار شرکت کی اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر شاہ فیصل جان نے انجام دی۔ کالج کی پرنسپل پروفیسر فہمیدہ ہلال نے خطبہ استقبالہ پیش کیا۔ پہلی نشست میں عنوان کے تحت ڈاکٹر مشتاق احمد مشتاق اور ڈاکٹر مشتاق حیدر نے اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نذیر احمد ملک نے صدارتی خطبے میں کالج کے منتظمین کو مبارکباد پیش کیا اور موضوع کے حوالے سے بات کی۔ شعبہ انگریزی کے سربراہ ڈاکٹر ریحانہ عبداللہ نے تحریک شکریانہ پیش کیا۔ دوسرے نشست کی صدارت ڈاکٹر مشتاق حیدر نے کی۔ اس نشست میں ڈاکٹر محمد یوسف نے نظامت کے فرائض انجام دی۔ اس نشست میں معروف سینئر صحافی روزنامہ تعمیل ارشاد اور کشمیر پریس سروس کے مدیر ناظم نذیر نے صحافت کے درپیش مسائل پر بات کی، جبکہ معروف صحافی ڈاکٹر راشد مقبول نے امکانات کے حوالے سے اپنی خیالات میں کا اظہار کیا۔ اس کے بعد نیوز 18 کے نمائندے منیر الاسلام نے موضوع کے تحت بات کی۔ آخر پر پروفیسر سعید علی مرتضی گیلانی نے تحریک نے شکرانہ پیش کیا۔ گیا ہے کہ آج کے مہمان خصوصی اور صدر مجلس کو دعوت دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کوئی شاعر گفتگو ہو تو سماعت کا مزہ آتا ہے، گفتگو ہو تو سماعت کا مزہ آتا ہے، روپ رہو تو بصارت کا مزہ آتا ہے، پھول جڑتے ہیں کبھی اور شعلے لپکتے ہیں کبھی، ان کی باتوں میں خطابت کا مزہ آتا ہے۔ یہ خطاب صرف خطاب نہیں بلکہ اس کے پیچھے عمل کی ایک بہت بڑی داستان پوشیدہ ہے۔ آئیے اس داستان سے ہم بھی چند اقتباس سن لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی صدارتی کلمات سے اس نشست کا انجام بخیر کریں۔ پروفیسر جرنلزم کی آج ہم بات کرتے ہیں، انوائرمنٹل جرنلزم کی آج ہم بات کرتے ہیں، لٹریری جرنلزم کی، تو یہ مختلف شعبے ہیں اسی کے۔ تو ایک طرف سے نظریاتی بنیادیں ہیں اور دوسری طرف سے اطلاقی مضامین، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلتی بھی رہتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آج کل ایک زمانے میں ہم جیسے ادب میں مصنف پر زور دیتے تھے، پھر قاری پر، اسی طرح سے جرنلزم اپنے طور پر نظریاتی اعتبار سے کیا ہو، لیکن قارئین اور سامعین کا خیال ضروری رکھنا۔ اگر وہ سامعین اور قارئین کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا ہے تو یہ شعبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس طرح سے جو بنیادی عناصر ہیں، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی بنیادیں اور اطلاقی بنیادیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں تک اردو جرنلزم کا تعلق ہے، اس کی تاریخ بہت شاندار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو ہندوستان کی واحد زبان ایسی ہے جس کا ایک ہندوستان گیر کردار رہا ہے۔ ہندوستان کی تقریباً تمام زبانیں جو ہیں وہ اپنے اپنے خطوں تک محدود ہیں، لیکن اردو واحد زبان ہے جو کا کوئی علاقہ متعین نہیں۔ یہ اس زبان کی المیہ بھی ہے اور اس زبان کی خوبصورتی بھی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج اردو کو کس خطے سے منسوب کریں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دلی میں پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ تقریباً ہندوستان کے ہر علاقے میں پہنچی ہے اور ہر علاقے کے لوگوں نے اس کو اپنی زبان مانی۔ یہ اصل میں تھیوری ہے کہ ایک سسٹم جو وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر ہی اس کی تباہی کے بیج ہوتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لیکن ہم سماج کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو اس کو ہمیں
किसी तरह इसको इंटैक्ट रखना है। तो बनाने वाली चीजें तो जो चीज समाज बनाती है वो ठीक है, लेकिन इसको इंटैक्ट रखने में मैं समझता हूँ मीडिया का किरदार बहुत अहम है। मीडिया से आप ये मुराद न लें जो आपके हाथ में मोबाइल है, मैं इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूँ। इंसानी समाज को देखिए, जब इंसानी समाज बना होगा तो ये तब तक जब बना होगा, यानी इंसान पहले अलग अलग रहते होंगे। मैं जसारत कर रहा हूँ प्रोफेसर नसीर अहमद मलिक साहब के सामने, ये हमें पढ़ाते थे, ये उसी पढ़ाई की कुछ जो भी मैंने अक्स किया है। तो ये जब अलग अलग रहते होंगे, अब इनको एक साथ जोड़ने के लिए जिस तरसीली मसाइल आए होंगे कि मैं इसके साथ जुड़ूं, लेकिन कैसे जुड़ूं कि मैं अपने ख्यालात इस तक पहुंचाऊं, तो जुबान के ताल्लुक से मैं समझता हूं कि जुबान ने ही तरसीली मसाइल का खात्मा कर दिया है। और अब इस साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ ही अब ये तरसीली मसाइल के खात्मे की जो कुंजी है वो जुबान है। इस जुबान को महफूज करने के भी फिर इंसान ने इब्तिदा से ही कोशिशें की, वो लिखे हुई सूरत में हो, वो इशारात की सूरत में हो, जैसा आप सभी जानते हैं। तो इस जमाने में आलात भी पैदा हो गए। और फिर वर्किंग जर्नलिस्ट के होते हुए मुझे मसाइल और इम्कानात से मुतल्लिक बहुत ही मालूमात हैं। अगर मैं उन मालूमात को आपके साथ शेयर करना चाहूं तो आपको रोना पड़ेगा या तो हंसना पड़ेगा। मसाइल तो बहुत है। अगर मुझे उस्ताद मोहतरम माफ न करे, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो अदमन सही हो, उर्दू में सही हो, ये मस्जिस्तान है। इसमें बहुत से मसाइल हैं। मसाइलों का जुर्मत है, लेकिन एक बात है कि अब हम इस आग में कूद पड़े हैं। अब कहां से नारी नमरूद होगा? ये नारी नमरूद है। अब जिसको चाहे वो इसको गुलजार बनाकर ही निकलता है। तो गुलजार बनने की क्या वजूहात है? उसके मोरिकात क्या है? उसके बुनियादी मोरिकात है जिसके लिए सहाफत को बताया गया है। सहाफी बेबाकी है, सहाफी आवाज है, सहाफी अवाम और सरकार के दरमियान एक पुल का काम करता है। अगर ये बीच पुल में अटक गया, ये सहाफी इस रास्ते से चलते चलते बीच रास्ते में अटक गया तो ये गिर जाएगा, ये दरिया बुर्द हो जाएगा, घर की आब हो जाएगा, इसका वजूद बाकी नहीं रहेगा। इसको मसाइल है क्योंकि इसको पुल पर जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। मैं यह बात आपसे कहूं कि एक बंदा है आपके पास, इसके हाथ में मोबाइल है 12 बजे से 11 बजे से, इसने शुरू किया, इमाम साहब मस्जिद में जाता है, ये मसाइल है। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, खुदा का काम करता है, लेकिन इसको भी मुआवजा मिलता है। जब सहाफी आपके कॉलेज में आता है, जब ये डिमांड करता है कि मेरा दिन गया, तो इसको ये ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। आखिर इसका भी पेट है, इसका दिन है, ये आपके लिए आया, आपको कवर करना है, आप इसको तो ख्याल करना ही है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, अलबत्ता ब्लैकमेलिंग के दूसरे मुआरिकात हैं। मुझे माफ कीजिए कि यहाँ पर बहुत से अखबारात जो हैं या जो आपको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी मिल सकते हैं। नेटवर्क अगर आप आज की मीडिया इंडस्ट्री की देखोगे, यानी मीडिया यहां जिक्र हुआ है, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है, और फिर प्रिंट एक मीडिया है। ये तकसीम है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और फिर एक ताजा मीडिया जिसकी तरफ इशारा किया मुश्ताक और डॉक्टर साहब ने भी, वो डिजिटल मीडिया है, मॉडर्न मीडिया, जिसे हम मुस्तकबिल का मीडिया कहते हैं।
तो पहले हम उस मीडिया की बात करें, उसकी नेटवर्क देखें कि जिसको एस्टैब्लिश हुए तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गए, यानी टेलीविजन की आज की नेटवर्क है 778 बिलियन रुपीस हिंदुस्तान के अंदर, 778 बिलियन रुपीस। प्रिंट की आज की नेटवर्थ यानी कुल मालियत, उसमें जितनी सरमायाकारी होती है, जितना उसमें पैसा है, वो है ₹306 बिलियन, 306 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर। और फिर डिजिटल जो है उसकी मालियत है 218 बिलियन, 218, यानी टेलीविजन की सबसे ज्यादा है। और मेरा मौजूद टेलीविजन बताया गया था, लेकिन मैं उससे इनहराफ करूंगा। क्योंकि मैं आपको यहां ये अनाउंस कर दूं, मुश्ताक साहब विल बेयर मी आउट फॉर दिस, कि टेलीविजन मर रहा है। ये एक तल्ख हकीकत है। कभी कहा जा रहा था कि प्रिंट मर रहा है, प्रिंट मरा नहीं, लेकिन टेलीविजन के बारे में मैं कहूंगा कि टेलीविजन जानकारी की हालत में है। कब तक रहेगा पता नहीं, शायद इस हालत से रिवाइव भी हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए जैसे प्रिंट थोड़ा बहुत रिवाइव हो गया है, पूरी तरह से नहीं हुआ, यानी एक दोराहे पे खड़ा है, या तो यहां से इसकी मौत हतमी और यकीनी और तय है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल के जरिए बता दूं, आप में से कितने बच्चे हैं जो नेटफ्लिक्स देखते हैं? उल्लू नेटफ्लिक्स है ना, कुछ ज़हरे लब मुस्कुरा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते, टीचर्स का ख्याल मत करिए, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे, मैं देख रहा हूं। और कितना आज आप टेलीविजन पे फिल्म देखते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? वो टीचर्स को आप बताइए जो बताइए, मुझे पता है। दीजिए अपने मेजबान मजीद शेरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह।